Hello, boys and girls. Today we are going to solve some questions from English workshop in a class of their own, part 1. So, first question we will see, read aloud the two conversations in this part. तर या पाठातील जे दोन कॉन्व्हर्सेशन्स दिलेले आहेत ते आपल्याला वाचायचे आहेत आणि ते रीड अलाउड मोठ्याने वाचायचे आहेत. So you can ask me what is the necessary or what is the necessity to read out the conversations from the chapter. मित्रांनो, मला तुम्हाला असं सांगायचं की हे कॉन्व्हर्सेशन्स वाचायचे आहेत. त्याचं कारण असं आहे की आपण इंग्रजी भाषा शिकत आहोत. Though there is content important in each chapter, we have to learn language. While making practice of speaking, reading conversations is very important. So that this question is given here. So you have to find first conversation between Mrs. Desai and her students. When Mrs. Desai entered in the classroom and her students start to speak with her, you have to find out those lines, those sentences from the chapter, and then you have to make practice of that conversations. So here you can see, you can divide those parts or you can divide those characters to each other. Okay, one can become Mrs. Desai and other students, they can take the sentences and then they make practice of English conversation. Okay, now next, between Asmita and Snehal. So one has to become Asmita, one has to become Snehal, and then they have to find out what are the sentences belonging to them, and then they have to make practice of conversation. Okay, I think this question is not difficult. You can find out the proper conversation. You can read out the conversation first. After that you have to make or you have to enact that conversation. Okay, now question number 2. Say whether the following sentences are right or wrong. It is very easy to find out that sentence is right or wrong. Okay, first one is you have to correct the wrong sentence, wrong ones, and write them down. Okay, so first A, there are both boys and girls in this class. I think this sentence is right. Okay, कारण त्या वर्गामध्ये बॉईज पण आहेत आणि गर्ल्स पण आहेत. So this is right sentence. Then B sentence, they never quarrel. ते भांडत असतात मुलं, म्हणून मला हे वाटते की हे सुद्धा काय आहे, हे चूक आहे. मग काय आहे आपलं बरोबर सेंटेन्स, काय लिहाल तुम्ही, दे क्वारल समटाईम. ओके, देन नेक्स्ट सी, देअर टीचर्स नेव्हर शाउट ॲट देम. त्यांचे शिक्षक कधीच ओरडत नाहीत का त्यांना, तर त्यांचे शिक्षक मोस्ट ऑफ द टाइम दे शाउटेड ॲट देम. ओके, म्हणून मग तुम्ही ते काय करावं लागेल, हे सुद्धा विधान चूक आहे. दिस स्टेटमेंट्स ऑल्सो रॉंग. So you have to correct that sentence. Their teachers always shout at them. Okay. Now next D. There was no unity among the students in the class. त्यांच्यामध्ये एकी नव्हती का, तर एकी होती. मग इथे तर there was no unity. So this sentence is also wrong. There was unity among the students in the class. कारण ते सर्व शिक्षा एकत्र पूर्ण करायचे. ठीक आहे. E. सुष्मिता स्पोक टू द टीचर इन अ लो सॉफ्ट व्हॉइस. सुष्मिता त्या शिक्षकांबरोबर थोड्या लो आणि हळू आवाजात बोलली आहे ना, तर तेही वाक्य काय आहे, बरोबर आहे. अँड अस्मिता इज टेलिंग अस देअर स्टोरी. ओके, आता हे वाक्य मात्र मी मुद्दाम तुमच्यासाठी ठेवत आहे. यू हॅव टू फाइंड आउट कोण आपल्याला गोष्ट सांगते. मी पहिल्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला सांगितलं होतं की यू हॅव टू learn this passage very carefully because you have to find the answer of this. अस्मिता आपल्याला सांगते का दुसरं कोणी सांगतंय, हे तुम्ही फाइंड आउट करायचं आहे. इट इज ऑन युअर ओन. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 यू कॅन सी, डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चन्स. ॲक्च्युली क्वेश्चन्स I should pronounce that word questions. Okay, questions, because there are 3 types of pronunciations: British pronunciation, American pronunciations, and
Indian pronunciations. I find out Indian pronunciation of this word questions. It is questions. Okay. So now next. Why does Mrs. Desai's class like her? की देसाईज क्लास जो आहे त्या मॅडमचा जो क्लास आहे त्यांना त्या शिक्षिका का आवडतात, मिसेस देसाई का आवडतात. यू हॅव टू राईट ऑर यू हॅव टू डिस्कस 2 to 3 sentences about this. Okay, now next B. Should Mrs. Desai have been angry or unhappy? की त्यांना असं आनंदी अँग्री किंवा अनहॅपी रागावलेलं किंवा दुःखी होणं अपेक्षित होतं का, म्हणजे त्यांनी रागवायला हवं का त्या वर्गावर किंवा काय, तर त्याविषयी तुम्ही चर्चा करा. ठीक आहे. क्वेश्चन नंबर 4. यूज द इन्फॉर्मेशन टू मेक मिनिंगफुल सेंटेन्सेस युझिंग द फॉलोइंग ॲडव्हर्ब्स. ॲडव्हर्ब्स. ओके. ॲडव्हर्ब्स म्हणजे काय, तर व्हर्ब्स विषयी जे शब्द आपल्याला माहिती सांगतात त्यांना आपण ॲडव्हर्ब्स म्हणतो, क्रियाविशेषण. आणि क्रियाविशेषण पर्टिक्युलरली त्याला काय असतो, ly हा प्रत्यय असतो. तर आणि इथे काही वेगळ्या प्रकारचे दिलेले आहेत. वी कॅन रीड ऑलवेज, देन रेग्युलरली, समटाईम्स अँड नेव्हर. तर जेव्हा एखादी क्रिया होते आणि त्या क्रियेचं माहिती सांगण्याचं काम जे शब्द करत असतात त्यांना ॲडव्हर्ब्स म्हणतो आपण, क्रियाविशेषण. तर ऑलवेज, जसं की इथे एक वाक्य दिलेलं आहे पहा. आता ऑलवेजच्या बाबतीमध्ये आपण इथे एक वाक्य पाहू आपण. दे नेव्हर क्वारल. ते कधीही भांडत नाहीत, परंतु मला असं म्हणायचं की ते नेहमी भांडतात. आय कॅन यूज दॅट वर्ड हिअर. दे ऑलवेज क्वारल. ओके. ते नेहमी भांडतात. आता भांडतात परंतु कधी भांडतात, नेहमी. म्हणून नेहमी हा शब्द काय आहे, ऑलवेज हा शब्द आहे ॲडव्हर्ब. सो दॅट लाईक धिस यू हॅव टू यूज ऑल द वर्ड्स. ओके. ऑल द ॲडव्हर्ब्स गिव्हन देअर. रेग्युलरली म्हणजे नियमितपणे, त्यानंतर समटाईम्स म्हणजे कधीतरी, समटाईम्स, आणि नेव्हर म्हणजे कधीही नाही. नेव्हरचं वाक्य तर इथे तुम्हाला दिलेलंच आहे ना. दे नेव्हर क्वारल, आय नेव्हर इट मँगो. ओके. लाईक धिस यू हॅव टू मेक डिफरंट सेंटेन्सेस. Because here you can read this sentence. You may also make any other sentences using these adverbs. असे हे ॲडव्हर्ब्स वापरून तुम्हाला आणखी शब्द तयार करायचे, आणखी वाक्य तयार करायचे आहेत. ठीक आहे ना. क्वेश्चन नंबर 5. यू कॅन सी हिअर. राईट द फॉलोइंग वर्ड्स इन द अप्रोप्रिएट प्लेसेस. ओके. अप्रोप्रिएट प्लेसेस टू कम्प्लीट द फॉलोइंग टेबल्स. इथे खाली टेबल्स दिलेत. 1 and 2 tables are given there. And some words are given there. Itself, herself, myself, yourselves, ourselves, yourself and himself. आता हे सुद्धा काय आहेत, स्वतःविषयी दाखवले जाणारी सर्वनामं आहेत. ठीक आहे. तर आता इथे खाली जो या ठिकाणी पहिला तक्ता तुम्हाला दिसतोय, आय, यू, वी, यू. ठीक आहे. तर या ठिकाणी आय जो दिला रंगीत याच्यामध्ये बॉक्समध्ये, तर तो आयच्या संदर्भाने कोणतं इथे प्रोनाऊन सूट होईल पहा. तिथे आयच्या त्या ठिकाणी जर आपण इथे वाचलं तर माय सेल्फ. ओके. आय म्हणजे मी आणि माझा मी. माय सेल्फ म्हणजे माझा मी. ठीक आहे. माय सेल्फ किंवा माझंच. तर अशा प्रकारे माय सेल्फ तिथे शब्द होईल मॅच. त्यानंतर वी म्हणजे आम्ही. मग आमच्या आम्ही, आवर सेल्व्स. हिअर यू कॅन रीड आउट. OURSELVES, आवर सेल्स. ओके. आता इथे 2 यू दिलेत. कशासाठी दिलेत 2 यू, तर हा एक वचनातला आहे आणि हा यू अनेक वचनातला आहे. ठीक आहे. मग ह्या यूचं काय होईल, युअर सेल्फ. यू कॅन सी हिअर युअर सेल्फ, YOUR, युअर सेल्फ. आणि ह्या यूचं काय होईल, अनेक वचन असेल तर युअर सेल्स. यू कॅन, आय राईट हिअर OYOURSELVES, युअर सेल्स म्हणजे तुमचं तुम्ही. ठीक आहे. अशा पद्धतीने. त्यानंतर इकडे काही सर्वनाम दिलेत. हीचं काय येईल, हिमसेल्फ. हिअर इज द वर्ड हिमसेल्फ. ओके. देन शी म्हणजे ती, तर तिच्याविषयी तिचं तिने केलं बुवा, हरसेल्फ. ठीक आहे. HERSELF, हरसेल्फ. त्यानंतर इट आपण जनरली प्राण्यांसाठी वापरतो, इट सेल्फ. ठीक आहे. देन दे हे अनेक वचन आहे, तर देचा काय होईल शब्द, आय थिंक हिअर इज नॉट गिव्हन दॅट वर्ड, सो आय एम रायटिंग हिअर दे देमसेल्व्स. THEMSELVES, themselves. Okay, so that we have finished 5th question.
Okay, we are moving forward. Okay, on question number 6. Okay. What is the question number 6? You can see here, say the alphabet from A to Z. A पासून Z पर्यंत तुम्हाला ABCD म्हणायची आहे. त्यानंतर काय करायचं आहे? देर आर 26 लेटर्स इन द अल्फाबेट. किती अक्षर आहेत त्यामध्ये? 26 अक्षर भरतात. पहा मोजून एकदा तुम्ही. डिव्हाइड देम इंटू ग्रुप्स. हिअर आय एम रीडिंग. डिव्हाइड देम इंटू ग्रुप्स ऑफ रायमिंग लेटर्स. फॉर एक्झाम्पल क्यू यू डब्ल्यू. ठीक आहे, आता इथे पहा क्यू यू डब्ल्यू. तर या शब्दांचा जो शेवट आहे तिथे साऊंड कसा होतोय? यू, वायू इथे दिलेला आहे पाय विथ द साऊंड यू. हां, तर क्यू यू डब्ल्यू. म्हणून मग या 3 अक्षरांचा काय झाला? एक ग्रुप तयार झाला रायमिंगच्या दृष्टिकोनातून. अशा पद्धतीने एकत्र येणारे काही अक्षर आपल्याला पाहिजे आहेत. आता आपण एक उदाहरण म्हणून काही अक्षरांचं पाहू. ए के जे. ठीक आहे, ए के जे. तर ए के जे हा एक गट तयार होईल पहा. ठीक आहे, आणखी यात काही येते का पहा. तर तुम्ही असं रायमिंग लक्षात घेऊन त्यांचा शेवट कसा अक्षरांचा होतो ते लक्षात घेऊन तुम्हाला काय करायचं आहे? गट तयार करायचे आहेत. समजा बी, पी, सी, टी, ई ने शेवट होतोय त्यांचा. बी, पी, सी, टी, लाईक दिस. ओके, तर अशा पद्धतीने गट तुम्हाला अक्षरांचे तयार करायचे आहेत. यू हॅव टू डिव्हाइड ऑल द 26 लेटर्स इंटू द ग्रुप्स. ओके, डिफरंट ग्रुप्स यू हॅव टू फाइंड अकॉर्डिंग टू देअर रायमिंग. ओके, तर अशा पद्धतीने तुम्हाला गट तयार करायचे आहेत. आणि मग तुम्हाला ABCDच्या अक्षरांची प्रॅक्टिस व्हावी यासाठी तुम्हाला तो प्रश्न दिलेला आहे आणि रायमिंग तुमचा लक्षात यावं म्हणून. ठीक आहे, नाऊ हिअर इज द सम लँग्वेज स्टडी पार्ट. वी आर लर्निंग ऑल्सो धिस पॉईंट हिअर. ओके, कॉमन नाउन्स. सामान्य नामे 2. ठीक आहे, सम नाउन्स स्टँड फॉर ग्रुप्स ऑफ थिंग्स ऑर पीपल. काही नावं ही एखाद्या गटासाठी किंवा समूहासाठी निश्चित केलेली असतात. ती आपल्याला समजतात पहा, लोकांसाठी. सच नाउन्स आर कॉल्ड कलेक्टिव्ह नाउन्स. त्या नाउन्सला काय म्हणायचं आहे? कलेक्टिव्ह नाउन्स. समुच्चयदर्शक नावे असं आपण त्याला म्हणू शकू मराठीमध्ये. त्यानंतर समूहदर्शक नामे असंही त्यांना म्हणता येईल. त्या पुढे पहा, एक्झाम्पल्स तिथे दिलेले आहेत. क्लास म्हणजे वर्ग. क्लास ऑफ 60 गर्ल्स अँड बॉईज. 60 मुलं आणि मुलींचा एक वर्ग. ठीक आहे, तर त्याला वर्ग, क्लास हे नाऊन दिलं आहे त्याला. त्यानंतर पीपल, की लोक असतील, एक माणूस असेल आणि त्या ठिकाणी आणखी माणसं जमा झाली तर त्याला आपण लोक असं म्हणतो. अ हर्ड ऑफ कॅटल, गुरांचा कळप. त्यानंतर अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, पक्ष्यांचा थवा. अ टीम ऑफ प्लेयर्स, खेळाडूंचा संघ. अ सेट ऑफ कार्ड्स, म्हणजे कार्डांचा संच. ठीक आहे, लिस्ट ऑफ नेम्स, नावांच्या याद्या. ठीक आहे, तर अशा पद्धतीने ही काय आहेत? कलेक्टिव्ह नाउन्स आहेत. वी हॅव सीन कलेक्टिव्ह नाउन्स. नोट दॅट कलेक्टिव्ह नाउन्स ऑल्सो हॅव सिंग्युलर अँड प्लुरल फॉर्म्स. तर यांना सुद्धा, ह्या कलेक्टिव्ह नाउन्सला हे दिसतात तुम्हाला कलेक्टिव्ह नाउन्स, यांना सुद्धा सिंग्युलर आणि प्लुरल फॉर्म्स असतात. आता तुम्ही म्हणाल सर सिंग्युलर आणि प्लुरल, तर सिंग्युलर म्हणजे एकवचन आणि प्लुरल म्हणजे अनेक वचन. तर हे कसे असतात ते आपण पाहू. वी कॅन सी सम एक्झाम्पल्स विच आर प्रोव्हाइडेड हिअर. ओके, क्लास हे एक समजा आपलं काय आहे? कलेक्टिव्ह नाउन आहे, परंतु क्लास हे एकवचन आहे, सिंग्युलर आहे. बट देर आर डिफरंट क्लासेस सो दॅट इट इज कन्व्हर्टेड इन टू प्लुरल. ओके, क्लासेस. हर्ड्स, की प्राण्यांचा एक कळप असेल, परंतु आणखी जर जास्त कळप आले तर 2 कळप आले, 4 कळप आले, तर त्यासाठी हर्ड्स. फ्लॉक्स, थवे, पक्ष्यांचे थवे. सो सम ॲक्टिव्हिटीज गिव्हन देअर फॉर यू. मेक अ कलेक्शन ऑफ कलेक्टिव्ह नाउन्स. तर कलेक्टिव्ह नाउन्स कोणते कोणते आहेत? उदाहरणार्थ पहा बरं, तुमच्या लक्षात येतात का काही? जसं की झाडांचा काय असतो? समजा आंब्याची झाडं असेल तर आमराई असते, मग त्याला आमराईला तुम्हाला काही शब्द सुचतोय का? पहा, आणखी वेगवेगळे तुम्हाला काय करायचे? कलेक्टिव्ह नाउन्स
शोधायचे आहेत. ठीक आहे. मराठीमध्ये तुम्हाला भरपूर मिळतील. यू हॅव टू फाइंड आउट इन द इंग्लिश लँग्वेज. ओके. So we have finished here workshop. I think all questions we have covered here, and so you have to write all the question, you have to answer, you have to write all the answers of the questions. You have to make here conversation practice also. So I am very thankful to all of you for watching my video. Also my request to all of you, please tell your parents and your friends to join the EduChange YouTube channel, to subscribe that channel, okay, to get different types of new videos related to class 7 and 6 English. So once again I am very thankful to you, all of you. Bye everyone.